Good morning, students, and good morning to Solomon sir. Morning, sir. So, we will welcome Solomon sir onto the Zoom platform in order to address our students of MEI Polytechnic. I wholeheartedly welcome you, sir. Thank you, sir. Thank you. Dear students, let me introduce Solomon sir. Sadraj Solomon is an accomplished pianist, music director, arranger, composer, and a sought-after performer in the fusion scenario. Educated formally in Western classical piano, learned the keyboard by himself, and now one of the Bangalore's best keyboard players. Happy to hear, sir. Thank you. Thank you. He can dexterously play a wide variety of styles, some of which include Western classics, Western contemporary, Carnatic, jazz, fusion, blues, world music, techno, lounge, new age, pop, and hip hop. Solomon sir continues to build his credits by lending his talent to background scores for future films in Bangalore in movies such as Kallarasante, Dildara, Rajadani, Rajani Kanta. Simple like one love story, part 1 and part 2. Ugram plus Antyavalla Arambha, Dunia 2, Raga, BB5, Mufti, and so on. And in Tamil, Boomerang, Will Ambu, and Night Show. He debuted music direction for a horror movie, Uddesha, in Kannada. 2 more movies, Love Matru and Gadayuddha, are in the pipeline to release in 2021. The London Philharmonic Orchestra played 2 of the songs ornately arranged by Solomon sir during the first visit of the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, at the Wembley Stadium. Very great achievement, sir. Really very happy to welcome you onto this Zoom platform. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Yes. So, just to add to that, a few more things. I've been part of many bands in Bangalore. So I'm a freelancer. I go and play keyboard for many different bands whenever there's a requirement. I learn those new songs and of that band and play with them. For example, I was playing with a band by Raghu Dikshit. It was called Antaragni those days in 2000, I think. Yeah. So yeah, I came to Bangalore. I'm actually a Mysorean, and I came to Bangalore to do my engineering in BMS College. Adadmele, I'm here doing music completely. Though some of the ideas that were there in engineering, I'm using it here very, very, very little of that, of course. And I welcome you all to, use technology to its fullest and for a greater use, a good, greater use. Yes. So, ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಫಿಲಂ ಹೆಸರುಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಕೆಲಸ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. I'll just share my screen, sir. You may have to give me a permission. Yes, sir. I had given you, made you co-host. Okay. You're able to get the options, no? I think so. It is giving me Co-host, yeah, it has been done. okay.
screen share will be there at the bottom line. Yeah. I opened it. Desktop 1. Yeah, can you see my screen now? Yes, sir. Okay, great. Okay, music technology. I don't know which screen is getting shared. Music technology. Yeah. Okay. So that is the area that I'm working on. So music technology is nothing but having technology for creating music. So when it comes to technology, it means I'm using computers, laptops or desktops or whatever. And yes, so let's just go back a little, uh, where we had recording happening in those days. So in the beginning, they were using these kind of recorders. These are called, excuse me, these are called vinyl records. So all the songs were getting recorded onto this, and this could hold only one song or maximum two songs. And most of it was recorded only on one side. There was no A side and B side in this. Some of them then later, one or two companies, they started making both the sides. Then we could have two songs. Anyway, that's all this could hold. And this was the beginning of a new era where recording started. And this technology here was, they were all magnetic tapes, and all the messages were there on these tapes. And there used to be that head which read all the message, and from there the song was played. Okay, so then came the cassettes and tape recorders. This was I mean, when I was a kid, I've been seeing this. So these are different types of players that you can see. And the cassette also had a tape, which was again a magnetic tape. So ಅದನ್ನ ಏನಾದ್ರು ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಪಕ್ಕ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಸಾಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ವಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್, ಆರ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಲೂಸ್ ದ ಸಾಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಎನಿವೆ, ದೆನ್ ಕೇಮ್ ದ CDs. So CDs ಅಲ್ಲಿ we could record around 650 MB of songs, that is 160 songs. And then came the DVDs, where you could record 1200 songs. And then came the iPods and MP3s now, even smartphones. So you have songs in that. And the latest technology, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳೆ ಇದು ಸ್ಲೈಡ್ಸ್. ಸೊ ದ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಕ್ಲೌಡ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ all the songs are stored in Wink or YouTube Music or iTunes. ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಬೀಂಗ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಟು ದೀಸ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ
coming to my profession, just a brief history of electronic instruments of music that we use daily. So for example, piano ನೋಡಿರ್ತೀರ ಎಲ್ಲರೂ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲ್ ಪಿಯಾನೋದಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ನೋಡಿರೋ ಪಿಯಾನೋ ಎಲ್ಲ ಯೂಶಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪಿಯಾನೋ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲ್ ಪಿಯಾನೋದಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ನ ನಾವು ಕೀನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುತ್ತಿಗೆ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಹ್ಯಾಮರ್. ಸೊ ಆ ಹ್ಯಾಮರ್ ಹೋಗಿ ಆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ನ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಐಡಿಯಾ ದಟ್ ಇಸ್ ಬೀಂಗ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಆಕ್ಚುಲ್ ಪಿಯಾನೋ. ಆಮೇಲೆ ವೈಲಿನ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನ ಒಂದು ಬೋ ಅಂತ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಉಜ್ಜಿದಾಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಗಿಟಾರ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಮೂಲಕ ಅದು ಸೌಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಫ್ಲೂಟು ಅಷ್ಟೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳದೆಲ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರು. ಇವಾಗ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಸ್ಕಿನ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತ ಸ್ಕಿನ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡ್ರಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಸೋರ್ಸ್ಗಳು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್, ವುಡ್, ರೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಏರ್ ಕಾಲಮ್. ಇವಾಗ ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನು, ಫ್ಲೂಟು ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗಾಳಿಯ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಏರ್ ಕಾಲಮ್. ಸೊ ಆ ಕಾಲಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೌಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಕಿನ್ಸು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಈಗ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಕಾಪಿ ದಿ ಆಕ್ಚುಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಹೀಗ್ ಬರ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಹಂಗಾಗಿ ಸೊ ಈ ತರದೊಂದು ಕ್ಯಾಶಿಯೋನವರು ಈ ತರದೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪಿಯಾನೋ ತರನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಇಮಿಟೇಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಕಾಪಿ, ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ತರಾನೇ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇದು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅದ್ರದ್ದು ಸೌಂಡು ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೇ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಅಂಕಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಬಿಲ್ಡ್ ಬಂದು ಅದ್ರೊಳಗಡೆ PCBs ಮತ್ತೆ ICs ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದೋ ಐಟಮ್ಸ್, ಏನಾದ್ರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಈ ತರ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಮೇಲೆ ICಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಆದ್ರೆ IC ಹೋಗಿದೆ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ that is actually creating these sounds. ಸೊ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಹಳೆ ಕ್ಯಾಶಿಯೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ ಇನ್ ದ 1980s ಇತ್ತು ಈ ಸೌಂಡ್, ಈ ಕ್ಯಾಶಿಯೋ. ಅದ್ರದ್ದು ಸೌಂಡ್ ಎಲ್ಲೋ ಸಿಕ್ತು ನಿಂಗೆ ಕೊನೆಗೆ. ಅದನ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೋಡೋಣ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್. So it is nowhere close to the original, but that was the starting point. So ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ they started making coming close to the original sound. So Casio, ಆಮೇಲೆ Yamaha ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇದೆ, started making keyboards. ಆಮೇಲೆ ರೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇದೆ, ಇವರೆಲ್ಲ ಕೀಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, M Audio, Kurzweil ಅಂತ. ಸೊ
ನನಗೆ ಕ್ಯಾಶಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಗಿಟಾರ್ ಸೌಂಡ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಗಿಟಾರ್ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಯಮಹಾದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನ್ ಸೌಂಡ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಆಮೇಲೆ ರೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವೈಲಿನ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ಕಾರ್ಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಯಾನೋ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ಆಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೂಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಕರ್ಸ್ವೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಡ್ರಮ್ ಸೌಂಡ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ನಾನು ಒಂದ್ ಸಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಸೌಂಡ್ಗಳಿದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದ್ ಸಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನೇ ಮಿಡಿ, ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಜಿಟಲಿ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ಡ್. ಸೊ ಈ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೀಬೋರ್ಡ್, ಎರಡು ಕೀಬೋರ್ಡ್ಗಳಿದ್ದಾಗ ಅದೆರಡರ ಮಧ್ಯ ಮಾತುಕತೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಸಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸೌಂಡ್ ನುಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದೇ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ನಾನು ಫುಲ್ ಥ್ರೋ ಡ್ರಮ್ಸ್ ನುಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಈ ತರ ಅವುಗಳೇ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಭಾಷೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಜಿಟಲಿ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ಡ್ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರಿದೆ. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಇದು ಐಡಿಯಾ ವೇರ್ ದೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಟಾಕ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಯಾರೊಬ್ರು ರೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಂಪ್ನಿನವ್ರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ರು. ಸೊ ಇದೇನ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಏನ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿ ಕುಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಅದನ್ನ ಒಂದ್ ಸಾಂಗ್ ತರ, ಒಂದ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಾಂಗ್ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಂಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೌಂಡ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಐ ವಾಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಮೇಕ್ ಮೈ ಓನ್ ಸಾಂಗ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಹಿಂಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸೌಂಡ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೀಬೋರ್ಡ್ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸರ್ ವಾಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಅರೌಂಡ್ 64 ಕೀಬೋರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ 64 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಮಾಡೋ ತರನು ಬಂತು, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮನೆ ಪೂರ್ತಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಈ ತರ ಮನೇಲಿ ಬರೀ ಕೀಬೋರ್ಡ್ಗಳೇ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಐಡಿಯಾ ಹೊಳಿತು. ಐಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕೀಬೋರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು, ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ರು ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಬಂದು ಡಾ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಡಿಯೋ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಏನೇನ್ ಹೇಳಿದ್ನೋ, ಏನೇನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ನೋ ಅದೆಲ್ಲ ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್. ಆ ತರ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಇವಾಗ ಈ ತರ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ನೀವುಗಳು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕೆಲವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೇಕ್ ವಾಕ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಫ್ರೂಟಿ ಲೂಪ್ಸ್, FL ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅಂತ ಏನೇನೋ ಇದೆ ಒಂದಷ್ಟು. ಅದೆಲ್ಲ ಈಸಿಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಫ್ರೀ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈ ಔಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಯುವರ್ ವಾಯ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ do so many things with this. Okay na? So that is my job, and this is a software. Kanastidya idu? Can you see the software here? I'm just trying to see if I'm sharing the right screen. You are Yeah, this one. Yes. So now this software is used by all of the leading industry people,
starting from A.R. Rahman to our own Ravi Basroor. Ravi Basroor ಕೇಳಿರ್ಬೇಕು, KGF ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವರು. ಸೊ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕಲ್ತಿದ್ದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ an example of the new sounds that is produced using these softwares. ಸೊ ಮೊದಲೇ ಬಂದಿದ್ದ ಸೌಂಡ್ಗೂ ಇವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳಿಗೂ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ there's been a lot of processes that has happened behind. Let me just change my screen so that you can see my keyboard. So we can almost produce anything, any sound using computers ivaga. So as ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನ್, ನನ್ನ ಇದರ ಹೆಸರು ಬಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಝೀರೋ we compose, arrange, and then we also finally give it to movies, and we compose background scores. Idella martivi, that is our job. So coming to the topic, short goals and long term goals. So short goals idu yak choose ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, as a musician one song ಕಲಿಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಒಂದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ಯು ಫೀಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಚೀವ್ಡ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಗೋಲ್. ನಾವು ದಿನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆನ್ ಅ ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಗೋಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಹಲ್ಲು ಉಜ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತಿಂಡಿ ತಿಂತೀವಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಗೋಲ್ಸ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಗೋಲ್ಸ್, ಬಟ್ there's not the ones that are important, but this keeps happening. Like in our body, the heart does not ask you to beat. ನಾನು ದಿನ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಲ್ಲ. ಹಾರ್ಟ್, ಲಂಗ್ಸ್, ಕಿಡ್ನಿ ಇದೆಲ್ಲ ದೇ ವರ್ಕ್ ಬೈ ದೆಮ್ಸೆಲ್ವ್ಸ್. ಸೊ ಆ ತರ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಂತ ತಾನಾಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಗೋಲ್ಗಳು. ಸೊ ಅದೇ ತರ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಈ ತರ ಸಣ್ಣ ಗೋಲ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಗೋಲ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಅಗೇನ್ small short term goals. Your exams are, you can call them as long term. So you should have all these short term goals so that it keeps you busy. It does not let you go lazy. Okay, so short term goals are very important so that your brain is always working. Say for example, ivaga namma brain bandu let me just share the screen again. Okay, so this is the human brain.
So there's one side which is creative and the other side which is technical. ಸೇ ಇವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲೋ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಚಪ್ಪಲಿ ಕಿತ್ತೋಯ್ತು. ಸೊ ಚಪ್ಪಲಿ ಕಿತ್ತೋದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೆಂಗೋ ಯಾವ್ದೋ ಅಂಗಡಿನಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದು ಸೇಫ್ಟಿ ಪಿನ್ನೋ ಯಾವ್ದೊಂದು ತಗೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಪ್ಪಲಿ ಒಲೆ ಅಂಗಡಿನೋ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಚಪ್ಪಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋಂತ ಜಾಗ ಸಿಗೋವರೆಗೂ ಅದು ಒಂದು ಸೇಫ್ಟಿ ಪಿನ್ ತಗೊಂಡು ಹಾಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೋ ಮಾಡಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಸೇಫ್ಟಿ ಪಿನ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹುಡುಕೋದಿಕ್ಕೆ ಬ್ರೈನು ಈ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಬಹುದು ಅಂತ ಹುಡುಕುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಪಿನ್ ಸಿಕ್ಕದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಸೈಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಬ್ರೈನು ಆ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಿನ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಂದ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಐಡಿಯಾ that is happening inside your brain. This is the concept, sorry. So ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಬರೀ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬರೀ ಏನು ಬೇರೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಬರೀ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಬ್ರೈನ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಈ ಕಡೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಡೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಮಾತ್ರ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸೈಡ್ ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಪಿನ್ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು ಬಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪಿನ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಹಾಕೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ we should keep our brain very active anta helidaga short term goals come into existence, and you should have a short term goal after every goal. After you finish one goal, you immediately take another goal. So for example, nanu eston jana nan friends galana nodidini, ಅವರು ನಾನು ಇಂಥ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೇ ಓದಿ ಇಂಥ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೇ ಇಂಥ ಪಾಠನ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಥ ಕಂಪ್ನಿನಲ್ಲೇ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಇಂಥ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ತರ ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಅವರು ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದು ಏನೇನು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗೋಲ್ ಸೆಟ್ ವೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಗೋಲ್ ಅಂಡ್ a lot of short term goals. So short term goals ಅಲ್ಲಿ you can also have music or dance or drama or whatever you are good in. ಅದನ್ನು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಬೇಕಾದ್ರೆ. though I have a diploma in electrical engineering and also a BE from BMS college. Later on I switched on to music because music was there in my childhood, since childhood. So I got the privilege of learning from the same teacher as the royal family of Mysore. So nam teacher bandu royal family ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದವರು. So ಆ ತರ ಒಂದು privilege ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ. And because of that I also developed this side by side. ಅಂದ್ರೆ 24 hours ಇದೆ ಒಂದ್ ದಿನದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಆರಾಮಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. So finally you can only decide whatever you want. Your short term goals you have to decide, your long term goals you have to decide and work towards it every day. Ashte. So right now ivaga what I am doing is my engineering side, I'm just using a small part of it to work in my music. ಕೆಲವು ಸಿಂಥಸೈಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ನಾನು ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ become a musician, you can also become an artist, you can also become a technician who is working for music, because ಎಲ್ಲಾ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಇವಾಗ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ you can try to get into your both the sides, being a technician and being an artist. So that's my take on this. And keep yourself busy so that you don't have time to think about bad things. So that's my what do you say, I think that's it for today. Ravindra sir, I hope it was helpful. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Any of the musics can you play for our students?
Okay. I'll just play a few pieces that you'll recognize. Sure. And ಯಾವ ಇದು KGF. KGF ಅಲ್ವಾ? ತಾನೇ 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 ತಂದಾನು ತಂದಾನು ಅದು. So, and there is also one part of music where we deal with, it's called sound engineering. So you can also opt for that in your career, wherein we finalize the songs and make it sound bigger. Say, okay, next song bandu, I'll just play. ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಸಾಂಗ್? ಯಾವ್ದು? ನಿಮ್ಮ ಫೇವರೇಟ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಯಾವುದು ಸರ್? ನನ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಲ್ತಿದ್ದು. ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ತರ ನಾನು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಕಲ್ತಿದ್ದು. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇದು ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ, ನಾನು ಅಂಶ ಸ್ಯಾಂಪಲ್.
ಮೊದಲನೇದು ಬೆಥೋವೆನ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು? ಮೊದಲನೇದು ಬೀಥೋವನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದು ಮೊಟ್ಸಾರ್ಟ್, ಓಹೋ ಮೂರನೇದು ಬಂದು ಯಾನಿ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ 17th ಸೆಂಚುರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಪೋಸ್ ಆಗಿದ್ದು. ಅದೇ ಅದೇ ಸರ್, ಗ್ರೇಟ್ ಸರ್, ಗ್ರೇಟ್. ಈಗ ಯಾರ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸಾಂಗ್ ಹಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ? ಹೌದೌದು ಹೌದು. ಓ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟ್ರೈ ವಿತ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಓಕೆ. ಎಸ್, ಕಿಶನ್ ರೆಡಿ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್. ಎಸ್, ಹೇಳು ಮೊದಲು ಅವ್ರಿಗೆ. ಕಿಶನ್, ಯು ಆರ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟೆಡ್. We are not able to listen to you. Which song to sing you are planning or what? Kishan, once again, unmute yourself. Yeah. Any other students? Make use of the opportunity. Yes, I also have a music school where I teach people to become music directors. So maybe after you finish your studies, you can just drop by. Great, great, sir. It's a very unique course. Yes, sir. ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ. ಯಾರು? ಹಲೋ ಶಶಾಂಕ್. ಸರ್ ನಾನು ಆಡ್ಬೋದಾ ಸರ್? ಹಾಡು ಕಣ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಹಾಡಪ್ಪ. ಹಾಡಪ್ಪ, ಹಾಡು ಹಾಡು. ಗುರುವೇ ಗುರುವೇ ದೈವವು ನೀನು, ಮಾರ್ಗವ ತೋರು ಗುರುವೇ 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 ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪುತ್ರರಂತೆ ಶಿಕ್ಷಣ ತೋರಿ ವಿಷ್ಣು ಎಲ್ಲವೂ ನೀನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತೇನ ಗುರು Thank you, Shashank. Thank you. Good. Now we will unmute Kishan. You are ready? Kishan? Yeah, tell me, Kishan. Yeah. Hello. Okay. Sir, Sayed. Okay, carry on. शायद कभी न कह सकूं मैं तुमको, रहे बिना समझ लो तुम शायद, शायद मेरे ख्याल में तुम एक दिन मिलो मुझे कहीं पे गुम शायद, तुम न हो हम नहीं, जो तुम न हो
नहीं जो तुम न हो रहेंगे हम हो तो हम भी हम नहीं नहीं तुमसे कम नहीं Thank you, Kishan. Thank you. Yeah, now we have another student, Prashant. Unmute yourself. Yeah. ಸರ್ ಉಚ್ಚ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಂದ ಉಸಿರೇ ಉಸಿರೇ Usire, usire. ಸರ್ ಉಚ್ಚ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಂದ ಉಸಿರೇ ಓಕೆ ಓಕೆ ಉಸಿರೇ ನೀ ಕೊಲ್ಲಬೇಡ. ಹಾ ಹಾಡಿ. ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಉಸಿರೇ ಉಸಿರೇ ಈ ಉಸಿರ ಕೊಲ್ಲಬೇಡ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಸರಲಿ ಈ ಉಸಿರ ಗೆಲ್ಲಬೇಡ ಕಣ್ಣೀರೆತ್ತಿದೆ ಮನಸ್ಸು ನೋವಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿದೆ ಕನಸು ಉಸಿರನೇ ಪ್ರೀತಿಸು ಈ ಉಸಿರನೇ ಪ್ರೀತಿಸು ಒಂದು ಸಾರಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸು ಉಸಿರೇ ಉಸಿರೇ ಉಸಿರ ಕೊಲ್ಲಬೇಡ ಹೇಳು ಈ ಬಣ್ಣ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳು ಭೂಮಿಗೆ ಬೈದು ನನಗೆ ಅವಳು ಮನಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಮರುಕ್ಷಣವೇ ಅವಸಿರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸು ಬೇಡ Okay, thank you, Prashant. Thank you. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೇಟೆನ್ಸಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅವ್ರ ಹೌದು ಸರ್. ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹಾಡ್ತಾ ಇದೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನುಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಅದೇ ಹೌದು ಸರ್. ಹೌದು ಏನೋ 5G ಬಂದಾಗ ಮೇ ಬಿ ಅದು ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡೋಣ. ಲೇಟೆನ್ಸಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟ್ರೂ. ಸೊ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಾ ಸರ್ ಈಗ? Yes. If he is having any queries, yeah, one by one I'll unmute. Ajay, anything you would like to ask? Ajay? Yes. You're not audible. Sir, one more song anta idare. Ronit. ಯಾರು ಹಾಡ್ತಾರೆ? ಏನಪ್ಪಾ ರೋನಿತ್ ಹಾಡ್ತೀಯ ನೀನು? ಓಕೆ. Shall I unmute him, sir? ರೋನಿತ್, ಸಾಂಗ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳು, ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಬಾರಿಸ್ತಾರೆ. ಆತರ ಮಾಡುವ.
Party song, Damdare. ದಮ್ದರೆ, ಹಾ ಅದು ಬೇಕಾದ ಹಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸರ್ಗೆ. ಓಕೆ 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 ಓಕೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮೂವಿ ಯಾವ್ದು? ಹಾ, Kirik Party, sir. ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಓಹೋ ಹೋ. ಓಕೆ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್. Okay, sir. 1 minute, sir. Damdare, 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 Damda, Damdare, Dam, Damdare, Damdare, Dam, Dam, Dam. ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಬರೆ ಗುರ್ತುಗಳೇ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಿನ ಬೆಂಚಲಿ, ಕಾರಿಡಾರ್ ವಾಲಲ್ಲಿ, ಸಾಲದೆ ಗುರ್ತು ಹೊಂದಿದೆ ಇದೆ ಕ್ಷಿಪ್ರ ನೆಪದಲ್ಲಿ. ದಮ್ದರೆ 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 ದಂದ ದಮ್ದರೆ ದಮ್ ದಮ್ದರೆ ದಮ್ 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 ಅಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್. ಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೇ ನಾವು ದಿಸ್ ಒನ್? ವಿಚ್ ಒನ್ ಸರ್? ಇದೇ ದಮ್ದರೆ ಅಂತ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ಹುಡುಗ. ಇಲ್ಲ, ಈ ಸಾಂಗ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ 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 ಸರ್. ಇದೊಂದು ಇದೆ, ದಮ್ದರೆ ದಮ್ದರೆ ಮಸ್ತ್. ಮಾಡಿ ಸರ್. ಗ್ರೇಟ್ ಸರ್, ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರೇಟ್. ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಕನ್ನಡದ್ದು? ಕನ್ನಡದ್ದು ತುಂಬಾ ಹಳೇದು. ಓಕೆ ಸರ್. Great, sir. Great, great. Very, very soothing. Thank you, sir. Thank you very much. Puneet, I will unmute you. Wanted to say something? Sir, I want to sing a song. Wow, definitely. Please sing. Sir, we will listen. Sir, Gunu Gunu Guva, Kannada song. Helappa. Gunu Gunu Guva Adinante, Yede Holagade Neenu Ninte, ನಮಿಸರಿಸಿದೆ ಬೇರೆ ಚಿಂತೆ, ನನ್ನ ಜಗವಿನ್ನು ನೀನೆಯಂತೆ, ನೀ ಜೊತೆ ಇರುವಾಗ ನಂಗೆ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲವ ಇರುವಂತ ಉಮ್ಮತ್ತು, ನೀ ಪರಿ
ಶರಣಾದಿ ನಂಗೆ ಇನ್ನು ಅದು ಯಾಕೋ ಅದು ಯಾಕೋ ಅದು ಯಾಕೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನೈಸ್. ಗುಡ್ ಪುನೀತ್. ಸರ್ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹುಡುಗರು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಫಾರ್ ದ ಬಿಗಿನರ್ಸ್? ರೀಪರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇದೆ, REAPER ಅಂತ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್. ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ರೀಪರ್ ಬಂದು ಅರೌಂಡ್ 2 months ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ವರ್ಷನ್. Evaluation ತರ 2 months can use it. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ you can keep using it, evaluation ಅಂತಾನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಗಳದ್ದು ಏನೇನು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇವನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ 6,000 rupees. ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅರೌಂಡ್ 45,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಬೇಸಿಕ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 6,000. ಇದು ಅದೇ ಅರೌಂಡ್ 2 months ಫ್ರೀ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಟ್ರಯಲ್ ವರ್ಷನ್ ತರ. ಅಂಡ್ ಫುಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್, REAPER ಅಂತ, ರೀಪರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್, ರೀಪರ್ ಅಂತ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಇದು ಏನೋ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್, ವಿಂಡೋಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಯೂಶಲಿ ವಿ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಮ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇನಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ವೈರಸ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಕ್. ಹೌದು, ವೈರಸ್ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಯಾವ್ದೋ ಒಪ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕೆಲ್ಸನ ನಾವು ನಾಳೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ವೈರಸ್ ಬಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು, ಆ ತರದೆಲ್ಲ ಗೋಳಿರಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ, ಬಟ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್, ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ವೈರಸ್. One more boy. Yeah. Please continue, sir. Yeah, and so one more software is there called Fruity Loops. It's a very interesting software. You can go for that also. Fruity Loops. Fruity Loops. Okay, sir. Or now it's called FL Studio. Fruity Loops is a short form. FL. Okay. So FL Studio antide. Usually all these softwares are built by some foreign company. There is not one single Indian company which has made these softwares. So yeah, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸರ್, ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕಿಶನ್ ಅಂತ. ಸರ್, ಮೈ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಗೋಲ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಅ ಸಿಂಗರ್ ಅಂಡ್ ಐ ಗೋ ಟು ಆಲ್ ದ ಟಿವಿ ಆಡಿಷನ್ಸ್. I'll be selected for 2 to 3 rounds, but after that I'll be out. Can you please help me to be a singer if you liked my voice anta? Sir, number tago, definitely communicate madu. Sir, what you want to say? Yes. Adanne, I want to know whether he is trained in some classical music or something. ಹೌದು ಸರ್, ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಪುನೀತ್, ಇದು ಸಾರಿ Kishan, raise your hand. I'll unmute you. Okay. Try to speak now. Sir, can you hear me? Yes. Yes, sir. I am a senior singer in the Carnatic classical music, sir. Okay. So the criteria for TV is not just singing. Alli bere eno parameters ide. Yes, sir. They look into some stories in your life. Obviously, sir, that's what I tell to my parents. They see for TRPs first, then they'll call us. Exactly. So if you're not selected, that does not mean you don't know music antalla. There is something else that they're looking for. So yes, sir. So I tell my parents, they look for TRP, either I have to break my hands and go over there. Yeah, something like that. I'm so sorry about that, but yes, of course, you can contact me if I can. I'll see what I can do about this. But yes, one thing I would say is it's best if you can complete your studies and then get into this profession. Of course, keep practicing till then. Don't leave your practice. But getting into the profession, once you get into the profession, your studies will go for a toss. So it's better you finish your studies. Then you're a free bird. Once you finish your studies, you're a free bird. So you can do whatever you like. You can go work for some company. You can become a music director. You can become a musician. You can become a whatever you feel like. So basic thing is finish your studies. So sir. Yeah, after that, yeah, you can. It's like if there is a failure
ಅಂದ್ರೆ ಆಗದೆ ಇರ್ಲಿ, then you can always fall back to what you studied and you can get back into a company or something. Yes, sir. Okay. So not I'm not saying it will happen, but I understand. because there's a lot of competition. And Chances. see, ನನ್ನ introduction ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, Yes. number of genres that I have to touch, you can see that. So I can play pop, rock, jazz, Carnatic, Hindustani ಎಲ್ಲಾನು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ competition is like that. Yes, sir. So, and of course, because I'm a music director, I have to do background scores. So sometimes comedy music, I'll have to use some classical music, whatever Carnatic music that will ಎಷ್ಟೊಂದು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಕಲ್ತಿರುವಂತ Carnatic music ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. Yes, sir. Anyway, Even most of the Western songs uses the Indian ragas. For example, The Shape of You is from Bhim Palasi Raga. I had exactly heard somewhere. correct. So, Yeah. So it's very important to learn the Indian classical also. Yeah. So keep learning, but Yes. becoming a profession, to make it as a profession, it's better if you can finish your studies, do your diploma, engineering, whatever, PhD, finish all of that, Sure, sir. and then get into it. But don't stop practicing. Practice every day. Sure, So if you, it's like every day, you all 365 days you brush your teeth, don't you? Yes, sir. So same way you have to practice every day. Sure, sir. Thank you. Yes. Thank you. Anybody else? Any question? Thank you, Kishan. Sir, there is one more question. Vaibhav M anta. How can you, how you have learned the keyboard by your own? Keyboard bandu, see, as I told you, the piano is a music instrument which has strings and hammers and a lot of mechanism in it. So it is not easily transferable from one place to another. ಹಂಗೇನಾದ್ರು ತಗೊಂಡೋದ್ರು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅರೌಂಡ್ 150 number of strings. ನಮ್ ಗಿಟಾರ್ ಅಲ್ಲಿ 6 ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪಿಯಾನೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು 150-200 ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೆಲ್ಲಾನು ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒನ್ಸ್ ವಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪಿಯಾನೋ. ಬಟ್ ದೆನ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋ ತರ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ತರ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ it became easy for us to travel with it. So that is when keyboards came into existence. So keyboard is nothing but piano, but I can play other instruments other than the piano. So keyboard ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಫ್ಲೂಟ್ ನುಡ್ಸ್ಬೋದು, ವೈಲಿನ್ ನುಡ್ಸ್ಬೋದು, ಡ್ರಮ್ಸ್ ನುಡ್ಸ್ಬೋದು. ಈಗ ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ನುಡ್ಸಿ ತೋರ್ಸೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಯಾನೋ ಬಂತು ನೋಡಿ, ಪಿಯಾನೋ ಸೌಂಡ್. ಸೊ ಹಂಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ಹೊರತು. ಸೊ ಇದು ಡ್ರಮ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಡ್ರಮ್ಸ್ ನ ನಾನು ಐ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ದ ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. So each key has a different sound on it. ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಆಡಿಯೋ. ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಆಗ್ಲೇ ಬಂದಿತ್ತು, ಈಗ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಮಾಡಿ. Just change this sound to No sir, not getting. Mac ಇದೆಲ್ಲ. Yes sir. No. Not getting. okay. Yes sir. ಇಲ್ಲ. ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. Okay. ಹೌದು. Shall we take few more questions? Okay. Yes. Yes sir. Vidyashri? Yes sir. Yeah. ಏನಾರ Shall I ಕೇಳ್ಬೇಕು sing, sir? ಹೇಳಮ್ಮ. Song sir, song. ಹೌದಾ, ಹಾಡ್ ಆಡ್ತೀಯಾ? ಸರ್ ಹಾಡ್ ಆಡ್ತಾಳಂತೆ ಅವಳು. Try sir. Okay. ಚಿಪ್ಪಿನೊಳಗಡೆ ಮುತ್ತು ಮಲಗಿದೆ, ಮುತ್ತಿನೊಳಗಡೆ ಮತ್ತು ಮಲಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಈಗ ನೆತ್ತಿಗೇರಿದೆ, ಮರುಭೂಮಿಗೆ ಮಳೆ ಇಳಿದಿರೋ ಹಾಗೆ, ಅದು ಹೀಗೆ ತಾನನನ.
ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಬಂದೆ ನೀನು ಒಂದೇ ಮೊದಲ ಕನಸು ಕಂಡೆ ನಾನು ಆ ಕನಸಲ್ಲಿನ ರಾಣಿ ನೀರಾಜನು ನಿನ್ನ ತೋಳಿನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾವು ಕೂಡ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಬೇರೆ ಮಾಡೋ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನ ನಿನ್ನ ನಗುವಾಗಿ ನೆರಳಾಗಿ ಕಾಪಾಡುವೆ ಪ್ರತಿ ಜನುಮಕ್ಕೂ ಜೊತೆ ಬದುಕುವ ಹಾಗೆ ಚಿಪ್ಪಿನೊಳಗಡೆ ಮುತ್ತು ಮಲಗಿದೆ ಮುತ್ತಿನೊಳಗಡೆ ಮತ್ತು ಮಲಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗ ನೆತ್ತಿಗೇರಿದೆ ಮರುಭೂಮಿಗೆ ಮಳೆ ನಿಂತಿರೋ ಹಾಗೆ ಅದು ಹೀಗೆ ತಾನನ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. Super, nice. Good voice. Yes, Aishwarya. Unmute yourself. Okay, Mithun. ಸರ್ Okay. ಸರ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಐಶ್ವರ್ಯ. ಆ ಸಾಂಗ್ ಸರ್. ಆಯ್ತಮ್ಮ, ಹೇಳು. ನಿನ್ನೆದುರಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನೆದುರಲ್ಲಿ ನೀನು ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಇರುವೆ ಜೊತೆಗೆ ನೀ ಪ್ರಾಣವು ನನಗೆ ಈ ಪ್ರಾಣವು ನಿನಗೆ ಉಸಿರಾಗಿರು ಹೀಗೆ ಉಸಿರ ಜೊತೆಗೆ ಜಗದ ಸುಖವೆಲ್ಲವೂ ಇರಲಿ ಈ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರೆಗೂ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ತೋಳಲಿ ಹೀಗೆ ಮಗು ಮಲಗಿರೋ ಹಾಗೆ ಉಳಿದಿರುವೆನು ನಾನು ಎಂದು ಹೀಗೆ ಹೊಸ ಉಡುಗೊರೆಯೊಂದು ಸಿಕ್ಕಂತಿದೆ ನನಗೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟದ ಪ್ರೀತಿ ಇರಲಿ ಹೀಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. Nice. Okay, good, nice. Yes, ರೋಹಿತ್ ಏನಪ್ಪಾ ಹೇಳು. Unmute yourself. ರೋಹಿತ್. Sir, selecting song, sir. Okay. Shall I sing song, sir? Yeah. Sir, Believer song, sir. Okay. First things first, I must say all the words that's in my head. And tried on the way think the beaver. Ooh, the way think the beaver. Ooh. Second thing second, don't you tell me what you on the day. I'm the word, I'm the say, I'm the master of my CEO. Ooh, the master of my CEO. Ooh. The broken for the hanger, second smoking to the masses, Panama movement, set a beauty like a me, born at the blind, set a rest, center the blind, set a lesson to the dance, set a beauty to the pain. You made me on believer. Brain, you break me down, me build me a believer. Pain. I like the bullet fly in the rain. My luck, my God came from pain. You made me on believer. Third thing, and the pray to the oldest on the way. On the word, I'm the say, I'm the master of my CEO. The master of my CEO. That's all, sir. Yes. Okay. Good one. Great, ರೋಹಿತ್. ಸರ್ ಇದನ್ನ ನೀವು ಪಿಯಾನೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Okay. Great, sir. Great. Thank you. So 2 more hands are raised. Shall we take? Yes. Yeah. Okay, sir. Mithun. Sir, hi, sir. Hi. Sir, all the songs you played were very beautiful, sir. Thank you. Sir, I'm also learning guitar, sir.
Okay. Sir, I am practicing third grade. Okay. Third grade, sir. Next year, I am planning to take examination, sir. London College of Music. Okay. Okay. Where are you Sir, learning? sir, Where are you learning? sir, in near Prashant Nagar, sir. Okay. Okay. Pawan. My master name is Pawan, sir. Pawan. Okay. Fine. Yes, sir. Sir, after 8th grade, what we should do, sir? After 8th grade, you can, if you want to become a professional guitarist, then you can take up, there are so many other courses after that. It's called, there's diploma, there is fellowship, there are so many things after that. So if you want to become a professional guitarist and if you want to go abroad and perform, then you have to take up all these exams. And 8th grade is enough for getting into any movie or any other field in India. So that should be enough. Sir, like to become a music director, what are the qualifications? For music director, you have to know one instrument at least, like the guitar. At least you have to do your 8th grade. And after that, there is a course that I'm offering. There are so many other courses online. You can take up that course also. But my course is directly aimed at becoming music directors. So Yes, sir. as I told you, Ravi Basroor also learnt music technology from me. Yes, So, sir. So that is when I got the idea, why not make a course for people who are aspiring music directors. So yeah. And one thing, yeah, I would like to say about these learning about Western music. Don't go for grades, go for excellence. And sumne I'll just tell you a story. Kannada gottaguttalla? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So ಈ ಸೇ ಒಬ್ಬ ಫಾರಿನರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲೋ he'll come from a cold country which is totally filled with ice. So he comes here to India. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲೋ ಒಬ್ಬ ಗುರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಗುರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬಾಪ ಕರೀತಾರೆ. ಇವನು ಒಳಗಡೆ ಶೂ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಶೂ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಆ ಗುರು ಬೈತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆ ಶೂ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ ಬಾ ಅಂತ ಬೈತಾರೆ. ಇವನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಶೂನ ಅವ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರಾತ್ರಿನೂ ಸಾಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಮಲ್ಕೊಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಕಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಲಿವ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಶೂ ಹಾಕೊಂಡೇ ಮಲ್ಕೋತಾರೆ. ಶೂ ಹಾಕೊಂಡೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಶೂ ಹಾಕೊಂಡೆ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಕಲ್ಚರ್ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅವನ್ಗೆ ಶೂ ಬಿಚ್ಚು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವನ್ಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಫುಲ್ ಕಲ್ಚರ್ ಶಾಕ್ ಅದು. ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಅಸ್ ಕಲ್ಚರ್ ಶಾಕ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೂ ಹೆಂಗೋ ಬಿಚ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾನೆ ಒಳಗಡೆ. ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಳಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಗುರುಗಳು. ಮತ್ತೆ ಅವ್ನ್ ಸೋಫಾ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ನೀನು ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಸಂಗೀತ ಕಲಿಯಕ್ ಬಂದಿದ್ಯಾ, ಕೆಳಗಡೆ ಚಕ್ರ ಬಕಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ ತರ ಕೂತ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವನು ಹೆಂಗೋ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಹೆಂಗೋ ಒದ್ದಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮನೇಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರಿಗೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾರೋ ಬಂದು ಊಟ ಬಡಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಊಟ ಅನ್ನ ಸಾರು ನೋಡಿರಲ್ಲ ಅವನು, ಇವೆಲ್ಲ ಪಿಜ್ಜಾ ಬರ್ಗರ್ ತಾನೆ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೂನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಒಂದ್ ಸ್ಪೂನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಿನ್ಬೇಕು, ಅದೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಮ್ಮ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಕ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೋ ಅನ್ನ ಸಾರು ಕಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾನೆ. ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಯಿಗೆ ಇಡ್ತಾನೆ. ಖಾರನೋ ಖಾರ. ನಮ್ಮ ಊಟದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಖಾರ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಾನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಟು ಸಮ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಉಪ್ಪು ಒಂದೇ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಇರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ ದೇಶನ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು ಸ್ಪೈಸಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರೋದು. ಓಕೆ. ಸೊ ಅವನ್ಗೆ ಖಾರ ಬಾಯಿಗೆ ಇಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಬರ್ತಾ ಇರತ್ತೆ, ಬೆವರು ಸುರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಒದಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾನೆ. ಸೊ ಅವನು ಸಂಗೀತ ಕಲೆಗೆ ಬಂದಿರೋದು, ಅವನ್ಗಿನ್ನು ನಾವು ಸಾ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ರೀ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ನ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅವನಿಗೆ ತೋರ್ಸ್ಬಿಟ್ವಿ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಅವನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ ಮೇಲೆನೆ ಆ ಸಂಗೀತ ಸೇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸೊ ಸೇಮ್ ವೇ ನಾವು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಲ್ಚರ್ನ, ನಾವು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅವರ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗು, ಅವ್ರದ್ದು ಐಡಿಯಾಸ್ ಏನಿದೆಯೋ
ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನಿ ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಲಿಸನ್ ಟು ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಲಿಸನ್ ಟು ದೇರ್ read about them, read about the culture, read about why they do things that they do. ಅದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಗೀತ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನನಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಇದು. ನನ್ನ 8th ಗ್ರೇಡ್ ಪಿಯಾನೋ ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೋಲೆಂಡ್ ಕಂಪೋಸರ್ ಒಬ್ಬ ಶೋಪ್ಯಾನ್ ಅಂತ, ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ 17th century ನಲ್ಲಿ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಪೀಸ್ ನಾನು ಸಾಂಗ್ ನ ನುಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಎಲ್ಲಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವೀಕ್ಲಿ 1 ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು, ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸಾಂಗು, ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಟೀಚರು. ಹಿಂಗೆ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ, ನುಡಿಸ್ದೆ, ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ತರ 3 ವಾರ ಆಗೋಯ್ತು. 4ನೇ ವಾರ ಒಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್, ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಕಂಪೋಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀನ್ ಏನಾದ್ರು ಲೈಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಆವಾಗ ನನ್ ತಲೆಗೆ ಹೊಳಿತು, ಹೌದು ಅಲ್ವಾ, ನಾನು ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಓದಿಲ್ಲ. ಮೊಟ್ಸಾರ್ಟ್, ಬೀಥೋವನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಈ ಶೋಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನೋರು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಓದೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಹುಡುಕ್ದೆ, ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಿ ಲೈಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅವರ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ 10 years ವಾಸ್ ವೆರಿ ಇದು ಒಂಥರ ಬೇಜಾರಾಗುವಂತದ್ದು ಇದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅವ್ರದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ 17th century ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ TB ಬಂದ್ಬಿಡಿತ್ತು. ಆ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ದೇ ವಾಸ್ ನೋ ಕ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಆ TB ಕಾಯಿಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ನೋವಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಗೀತನ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಾಕ್ಟರ್ನ್ಸ್. ನಾಕ್ಟರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಎದ್ದಿರುವಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ನಾಕ್ಟರ್ನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಗೂಬೆ, ಈ ಬಾವಲಕ್ಕಿ, ಇಂಥದೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಎದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಹಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್. ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಬರ್ದಿರೋ ಕೆಲವು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾಕ್ಟರ್ನ್ ಅಂತಾನೆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪೀಸಸ್ ಗಳಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನುಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೀಲ್ ದ ಸಾಂಗ್, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟಿದಾರಪ್ಪ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಈ ಸಾಂಗ್ ನ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕು ನಾನು ಹಿಂದಿನ ವೀಕ್ ಏನ್ ನುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ನೋ ಅದನ್ನೇ ನುಡಿಸ್ನಪ್ಪ, ಬೇರೆ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಟೀಚರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ಸತಿ ಏನೋ ಬಂತು ನೋಡು, ಏನೋ ಜೀವ ಬಂತು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರು. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಈ ತರದ್ದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಲ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಗ್ರೇಡ್ಸ್, just learn about that music and then get into it. Let it take more number of years to learn, but don't take a shortcut. There's no shortcut for learning. Yes, sir. See, I have another questions. Yeah. Sir, from what age you are learning pianos? From 6, when I was 6 years old. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. Yeah. Thank you, Mithun. Thank you. 2 more hands are there. One more. Mithun ide, amele Abhirami. Okay. Abhirami, are you there? Okay, maybe she is not there. Hello, sir. Okay. Sir, good morning, sir. Good morning, pa. Helma. Sir, I'm just learning beatbox, sir. Oh, nice. Okay. So hip hop elementary. So by your permission, can I do some small beats? Yes, please. Okay, sir. Just I'm learning, sir. Just now I'm learning. Nice. Yes. Okay, go for it. Yeah. So can you say any tips about beatboxing? So I does not have any idea. I'm not going for classes. I'm just learning from YouTube only. Yeah. Okay. One thing is YouTube only usually there are not good teachers. Okay, so sir. If you can go for some paid workshops, say Okay, there are platforms, you can just write down the names. Okay, Udemy. Udemy.com, Udemy.com. Okay, sir. So this is offering a lot of courses. You can
learn Java, C++, all those softwares, and music, everything. They are teaching almost all sorts of technical skills there. Plus, Okay, sir. that is one thing, and one more is Skillshare.com. Skillshare, SKILL share.com. Okay, sir. So these are two websites you can learn things that you can do on a Okay, sir. as a hobby. Yeah, for the time being. Okay, sir. Just I'm learning BTK, kick drum, hi-hat, and snare, sir. Yeah, nice. Okay, sir. Nice. Yes. Okay, thank you, sir. Yeah, welcome. So it can also be it's just the konakol we say in takati. So that is the Indian beatboxing. So Okay, Western beatboxing can be like thank you, sir. Thank you. Great, sir. Great. Sir, can you say any keys about my beatbox? What I did now? If any mistake you can say, sir, I can learn. Yeah, I mean, you need to listen to. Probably you should start singing also. Okay, sir. Best thing is, we all do bathroom singing, so that is good actually in one way. Okay, sir. And for beatboxing, you need to have a metronome. There's an app called Metronome you can download on your phone. Okay, sir. Okay, and it gives you beats, just basic beats for you to tell you. Say, for example, right now I'm going to play 120 beats per minute. Okay. Okay, sir. Okay. Can you hear that tick tick sound? Yes, sir. Yeah, sir. Okay, so you have to clap along with that. First I'll clap. Okay. Okay, sir. I'm clapping one beat for one sound. Now I'll clap 2 beats for one sound. Now I'll clap 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Can you hear that? Yeah, sir. So this you have to practice. Okay, sir. At different speeds. Say so I'll give you the idea here. Okay, sir. This is the higher level. So, but you can start every day practicing slow. Okay. So slow practice is very, very important. Slow practice is very, very important. So okay, sir. In my exams, when I was learning as a kid, Yeah. the whole of the year I was learning only 3 songs. Okay. Okay, sir. And my teacher never let me play it fast. The actual speed was not at all I was not at all allowed to play. Okay, sir. Only the last week, when just before the exam. Yeah, sir. That is when my teacher will say, now play it in the actual speed. Till then, it's always 1 year full slow practice. And Okay, I was amazed at how my fingers were ready to play it at any speed. Yeah, sir. So slow practice and Okay, no shortcuts. It's actually Skillshare is cheaper. You have to pay 2,000 rupees for 1 year. Okay, sir. And you can go in and learn any course inside that. So not just music, there are not just beatboxing. There are so many other things that you can learn there. So that is one thing. And Udemy offers courses. For each course, they charge around 500 rupees. And they're all good courses. You can take up courses there. Okay. Yes. Okay. Thank you, sir. Thank you very much. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಬಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹ ಕೂಡ ಇದೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಅವರು ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಹೀಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ನಿಮ್ಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹರಸ್ತಾ, ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸೊಲಮನ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾರಣ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಹೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು HOD ಆಗಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಗ್ರೇಡ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 22 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವರು 23 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಹಿ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ
young and dynamic lecturer, selection grade lecturer. So we thank him through this platform that you have introduced Solomon sir to all of us. Thank you, sir. Thank you very much. Solomon sir, we will again meet once. We will definitely invite you to our institution whenever there is an offline session. Yes, yes. Thank you, sir. Thank you for your time. Thank you all. I thank Solomon sir on behalf of our management, principal, all the head of departments, faculties, and all the students. Thank you, sir. Thank you. Thank you. All the best, LRGO. Thank you, sir. Okay.